सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार, आदाब, सब सत्कार है सज्जनों ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜੁੜੇ ਨੇ ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਗਾਂ ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਆਪ ਸਭ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ 7:32 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, 3 ਜਨਵਰੀ ਸਨ 2021, 20 ਪੋ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 553। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tivanaradio.com ਤੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਪਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ। ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਪੇਜ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲ ਟੂ ਲਿਸਨ ਨੰਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 667 930 9260। ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tivanaradio.com ਤੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 9 ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tivanaradio.com ਤੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ YouTube ਪੇਜ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਹਾਂ ਤੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਸਨ 2022 ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, 20 ਪੋ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 553। ਆਪ ਸਭ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਚਾਰ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਸਾੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਕਤੀ ਮਗਧ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣਨਾ ਤੇ ਲੂਹ ਸੁੱਟਣਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। सियासत दोस्ती की जड़ में मिठा डाल देती है, ये मिठा ही फिर मोहरा बन जाता। ये समझने की जरूरत है। निक्कियां निक्कियां गल्लां तो वधे झगड़े, किते किसी दी कोई मर्यादा किसी दी कोई मर्यादा, इस सिलसिले विच किसी नूं कुछ पसंद किसी नूं कुछ पसंद है, कोई कुछ खाना चाहुंदा कुछ पीना चाहुंदा किवें विचरना चाहुंदा ते वो निक्के निक्के साड़े मनुखता नूं बर्बाद करदे ने ते मुड़ के फिर दंगे फसाद नस्लकुशियां कतलेआम वापरदे ने। सो इस करके सानू समझना चाहिए कि संसार दे विच सुखी वसी ते वसण दईए। शायद उस दे वास्ते जिहड़ा साहित्य है, जिहड़ा लिटरेचर है, ये एक अजिही शाय दा काम करदा है, एक अजिहे डिटर्जेंट दा काम करदा जो साडे शरीरां दी नफरत दी जिहड़ी मैल है, मनां दी जिहड़ी मैल है, उसनूं धो सुੱਟਦਾ है। क्योंकि धर्म दे विच भी असल लिटरेचर ही है। धर्म का जिहड़ा लिटरेचर है, असीं वो दूसरे दे धर्म का पढ़ते नहीं। बहुत घੱਟ लोग हुंदे ने जिहड़े कंपैरेटिव स्टडी धर्मां दी करदे ने, नहीं तो सारे लोग सिर्फ अपना ही मजहब ते अपना ही मुंडा हर एक नूं मनमोहना हुंदा है। दूसरे दे मजहब दीयां चंगियाइयां भी उन्हां नूं बुराइयां जापदियां ने। सो बेहतर तरीका यही है कि अच्छे लिटरेचर अच्छे साहित्य नाल जदों असीं जोड़ांगे ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ किते ना किते सारी दुनिया अपना लगेगी। जिस तरह गुरवाक है सिक्खी का जो फलसफा है कि मन जीते जग जीत, एक पिता एकस के हम बारक, वो फलसफा सानू अपना लगेगा। पर अफसोस हुंदा है कि इस गुरु दे फलसफे नूं पढ़न वाले भी इन्ने मर्यादावां दे विच जां अपने अपने निज दे विच जां धर्म नूं अपने अपने तरीके नाल समझ के दूसरे दी जान दे बैरी बन जांदे ने। ये मुढ़ कदीम तो हुंदा आया। भावें तुसीं वेखो कि बंदई खालसा तत खालसा दे झगड़े ते उस तो बाद फिर स्टैप बाय स्टैप किवें आपस दे विच मतभेद वधे ने। इसी तरह हर धर्म दे विच ये वरतारे वापरदे ने। सो इस करके अच्छे लिटरेचर अच्छियां कहानियां नाल जदों असीं जुड़दे हां, जिहड़ियां हड्ड बीतियां साडे अपने हमसायां ते वापरीआं ने भारत पाक वंड दे दौरान, वो किते ना किते सानू सतर्क करदियां ने कि समाज नूं सोहना बनाउण दे लई असीं अगर कुछ कर सकीए तां इह सोसाइटी दे वास्ते बेहतर है ते एक धर्म दा कारज है जे असीं सहज सुभाਅ उन्हां चीज़ां वस्तां दे नाल जुड़दे हां। खबरां दी शुरुआत करांगे। कोरोना पंजाब दे विच भारत दे विच काफ़ी मुड़ के चर्चा दे विच होया। तीसरी
ਵੇਵ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖੌਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਊਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਘੱਟ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁਤਲਕ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ 6.46% ਵਧੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ। ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ, ਬਸ ਵਧੀਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਵੇ ਇੰਡੀਆ, ਆਇਆ ਵੇ ਜਗਰਾਉਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਗਰਾਉਂ ਚ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੰਗਤ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਆ ਗਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਢਿੱਲੇ ਸੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਏਜ ਫਿੱਟ ਸੀ, 90 ਈਅਰ ਓਲਡ ਸੀ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਟਵਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਕੀ ਉਹ ਦੇ ਪਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹਣ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਫੀਆ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ, ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਦੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਦਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਭਾਜਪਾ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 12ਵੀਂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ ਸਕੂਟੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕੀ ਲਾਲਚੀ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਲਚੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅੱਜ, ਹੈ ਨਾ ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ? ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਭਾਜੀ, ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ, ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਨਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਆਪ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ। ਓਕੇ, ਵੈਸੇ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਸਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ, ਵੀ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਟ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗਈ ਸੀ ਆਪ ਨੂੰ, ਐਤਕੀ ਉਹ ਵੋਟ ਜਾਊਗੀ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਆਏ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਖੱਚੇ ਅੜਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, RSS ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਵੋਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸੌਫਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਆਪ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ 20-50 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-30 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਸੌਫਟ ਹੈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਧੜਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸੌਫਟ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਵੇਖ ਲਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਖ ਲਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੇਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਡ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਾ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਝ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 16 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, 101 ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਿਆਂ ਮੋਟੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ 28% ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਕਿ 4099 ਮਰੀਜ਼ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 11000 ਮਰੀਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਠੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, 11000 ਮਰੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਕੱਲ 4000 ਯਾਨੀ 4100 ਮਰੀਜ਼ ਕੱਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1,30,000 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜੋ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਪਰ ਲੋਕ ਸਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਦਾ ਨਹਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਹੈ ਨਹਾਉਣ ਵਕਤ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੌਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਰੇਸ਼ਾ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸਤਰਕ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਹਵਾ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 33750 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ 123 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ, ਥਾਪਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਈ ਦਰਜਨ। ਸੋ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਤਰਕਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਰੋਨਾ, ਤੇ ਹੋਰ 18 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਵੇਵ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਧੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ 1740 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 137 ਮਰੀਜ਼ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਟੋਟਲ 1740 ਮਰੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇਸ ਵਕਤ 648 ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 1740 ਚੋਂ, ਤੇ 1092 ਬੰਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਵੈਸੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਸਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਮਿਕਰੋਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 510 ਕੇਸ ਨੇ ਤੇ 50 ਕੇਸ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 193 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 317 ਕੇਸ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ 351 ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। 57 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 294 ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 156 ਕੇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, 47 ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, 2 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, 154 ਅਜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 136 ਕੇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 85 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 51 ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 122 ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 86 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 36 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਸੋ ਜਾਣੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੋ, ਚੇਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੋ, ਚਿੰਤਤ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਮੁਕੱਦਰ ਸਿੰਘ ਡਸਕਾ, ਸਵਾਗਤ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਆਸਤ? ਫਿਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੱਤੇ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਊ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀ, ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ, ਸਾਰਾ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਹੈ, ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਪਏ ਨੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ। ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਤਾਂ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਨਸਕੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੰਨਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਮੁਕੱਦਰ ਜੀ, ਮੁਕੱਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਟ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਧੜਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 388 ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 10.7 ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਹਿਮ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਲੋਕ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਵਾ ਲਈਏ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਘਿਰੀ ਹੈ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਵੀ ਮਹੋਦਿਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀ ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਜੀ ਮੁਕੱਦਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਫੋਨ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਉਦੋਂ
ਪਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਧੂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ 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 ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬਜਟਰੀ ਵੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਜਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਰਾਬ ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ? ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬੂਤ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 1000 ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾਤੀ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਤਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਠੇਕੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚ 2 ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਜ਼ੋਨ ਚ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਰੇਤਾ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਚ $2,000 ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੁਕੱਦਰ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਵਾਗਤ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ। ਟਵਾਣਾ ਵੀਰੋ ਬਈ ਸਤਿ ਕਾਲ ਤੇ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਛੋਟੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਆ ਵੀਰ। ਵੀਰੇ ਕਦੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੰਪਨੀ ਫੁੱਟ ਚੰਨਾ ਜੱਟਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਸ ਗਾਲ ਗੂਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਲਤੋਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਫਿਆਂ ਤੇ ਗੱਫੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਮਾਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਭਾਈ, ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਢੰਗਾ ਫਿਰ ਜੀਵਾਲ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਗੱਲ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਕ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਲੈਂਕ ਦਾ ਫੜਾਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਸ ਕੀ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਬਸ ਹੋਰ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੱਟਾ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਮੋਨ ਲਵਾ ਲਓ ਪੰਜਾਬ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਭ। ਆਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਠੋਕਰਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਹੀ ਹੋਏ ਹੈਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚਿਆ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਯਾਰ ਹਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਉਣੇ ਗੱਲ ਕਦੇ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਆ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀਰਾ ਮੇਰੀ ਕਮਰਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਖਾਧਾ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਲਲਤੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਲਲਤੋਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁਖੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਹਨਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਮਰੇ। ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਹੀ ਦੇਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੋਟੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੈਨਾ, 8 ਸਿਲੰਡਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੁਫਤ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੀਲਰ ਮਿਲਣਗੇ, 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 20000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡੂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ, ਜੋ 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 5000 ਰੁਪਇਆ, 10ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਇਆ, 12ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ 20000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲੱਤੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿਹਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਬਦਲ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਘੇਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਕੰਮੇ ਨੇ, ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੂ। ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਟਵਿੱਟਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਬਣਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕੋਈ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ-ਵੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 3200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੇਬਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਚੋਂ 6 ਕੁਆਂਟਲ ਭੁੱਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਧਾਰਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਧੋਪੁਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 13 ਨੰਬਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਸੀ, PV13Z 8098। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੇਬ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁੱਕੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੇਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ 24 ਬੋਰੀਆਂ ਭੁੱਕੀ ਚੂਰਾ 6 ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 80 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਕੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਾਹਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਤਰਪਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ 3 ਬੋਰੀਆਂ ਭੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 80 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ ਖੰਨੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੋਹਨਪਾਲ ਵਾਸੀ ਦਲੀਪ ਨਗਰ ਖੰਨਾ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਮਚਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਫੀਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁੜ ਬਹੁਤ ਵਿਕਦਾ, ਲੋਕੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਗੁੜ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਨਿਕਲੀ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ SSP ਨਵਜੋਤ ਮਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀਪੁਰ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੜ ਦਾ ਟਰੱਕ ਆਇਆ PV06 9692, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 18 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੜ ਅਫੀਮ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਓੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ।
क्योंकि मिठे का प्रबंध इन्होंने नाल ही कीता, गुड़ के ट्रक के नाल 18 किलो फीम। सो ये जिहड़ा ट्रक ड्राइवर सीगा लखवीर सिंह पुत्र जीत सिंह निवासी पिंड जिला गुरदासपुर का रहने वाला सीगा, ते इहदे नाल एक अंग्रेज सिंह पुत्र जसपाल सिंह यूपी का सीगा, ते ये दोनों के कब्जे दे विचों 18 किलो फीम जो यूपी तो खरीद के लिया सन, पंजाब दे विच इन्हां ने तस्करी करनी सी। गुड़ की आड़ दे विच ये जिहड़ी तस्करी लियाउंदे लोग फड़े गए ने। इसी तरह कारां वाले भी घट नहीं है, कारक चो भी 2.5 क्विंटल भुक्की फड़ी है गुरदासपुर दे विच। भैणी मियां खान पुलिस ने 2.5 क्विंटल भुक्की जिहड़ी है कार चो बरामद की है। मन्नण पिंड दे विच इनोवा कार सी PV 7 नंबर, ते इहदा चालक सुलखण सिंह पुत्र सुखा सिंह सी जिहड़ा उस नूं काबू कीता गया, जो ये भुक्की दी खेप लैके आया सी पंजाब दे विच वेचण दे वास्ते। सो इलैक्शन है, अजकल ठंड है, भुक्की दा चमचा चुमचा मारदे आ लोकी, ते आ भादसों पुलिस वालियां ने भी 50 किलो भुक्की फड़ ली है, ते बिठाए हुए ने 2 बंदे पैरां भार, ते इन्हां कोलों भी 50 किलो भुक्की जिहड़े थाणा भादसों दे SHO ने उन्होंने भी जानकारी दी है कि उन्होंने कोलों भी इस तरह की कुछ खेपां गाहे बगाहे फड़ियां गई ने। सो इस सिलसिले विच जे तुसीं वेखो कि नशे की तस्करी इस हफ्तियां दे दौरान जां पिछले समय लगातार जारी है। ते नाल सरहद ते भी थोड़ी नज़र मारीए ते राजनाथ सिंह होरी पंजाब आए ने, ते घड़ूआं दे विच कल्पना चावला उस महान औरत दी याद दे विच एक सेंटर दा उद्घाटन किया गया। चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी दे विच पहुंचे ने राजनाथ सिंह। पिछे जे भी इन्हां ने आउणा सी, किसानां ने विरोध कीता सी, ते इह जिहड़ा पुलाड़ खोज केंद्र स्थापित किया गया विद्यार्थियों नूं सिखलाई देण वास्ते, ते इस मुतलक ये जिहड़े राजनाथ सिंह ने इन्हां दा उद्घाटन किया, क्योंकि पिछले समय भी राजनाथ सिंह ने आउणा सीगा चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी दे विच, जो प्राइवेट यूनीवर्सिटी है चंडीगढ़ दी। सतनाम सिंह संधू इन्हां दे करता धरता ने, चांसलर ने, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज के प्रेजिडेंट रिशपाल सिंह धालीवाल ये लोग ने। सो इस सेंटर दे विच पुजे ने राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, जिन्हां ने घड़ूआं दे विच इस प्राइवेट यूनीवर्सिटी दे विच इस सेंटर का जिहड़ा उद्घाटन किया। ते इस दे नाल जिहड़ियां कुछ बॉर्डर तो खबरां ने, बॉर्डर ते भी जिहड़ी स्थिति थोड़ी इन्हीं दिनी सर्दियों के दौरान संसे वाली बन जाती है, सख्ताई वाली बन जाती है, ते धुंध के कारण हादसे आदि भी वापरते हैं। ते बलविंदर सिंह लाडी के बारे तुहानूं दस्सिया ही सी कि मुड़ के भाजपा छड्ड के कांग्रेस च शामिल हो गए ने। सो कांग्रेस नूं थोड़ा हौसला इस दे नाल मिलिया, ते कुछ हादसे भी इकड़ दुकड़ वापर रहे ने। एक स्कूल वैन की अज ट्रैक्टर के नाल टक्कर हुई है, जिस दौरान चालक की मौत हुई है। मौड़ मंडी के लागे हादसा वापरिया, ते इस दौरान ये विद्यार्थियों की मौत हुई है, ते 3 विद्यार्थियां जिहड़ियां ने गंभीर जख्मी ने। ते जिस सिलसिले विच ये जिहड़े तकरीबन 8:15 बजे मौड़ मंडी तलवंडी रोड ओवरब्रिज ते ये वैन सामने आ रही एक ट्रैक्टर ट्राली दे नाल टकरा गई, जिस दौरान ये 3 विद्यार्थियों नूं सट्टां लगियां। मनजोत कौर पुत्री अमनदीप सिंह जो कि राजगढ़ कुब्बे की विद्यार्थन सी 11वीं जमात की, उसकी मौके पर मौत हो गई है। ते जख्मी होए इन्हां बच्चों नूं हस्पताल पहुंचाया गया ते बाद विच बठिंडे रैफर किया गया। सो इस दौरान स्कूल वैन का यह जिहड़ा टिप्पर दे ट्रैक्टर ट्राली दे नाल हादसा वापरिया मौड़ मंडी दे विच, जो राजगढ़ कुब्बे की ध्यानी सी, जिसकी इस हादसे के दौरान मौत हुई है। सोमवार तो लैके शनिवार तक भारतीय समा सवेरे 7 बजे तो लैके 9 बजे तक, ते शाम नूं 7:30 बजे तो लैके 9:30 बजे तक पटियाला स्टूडियो च मैं परमिंदर सिंह टिवाणा तुहाडे नाल जुड़दा। तुसीं साडे इन्हां प्रोग्रामां नूं साडी वैबसाइट tiwanaradio.com ते लाइव सुणदे हो, जिथे आईफोन ते एंड्राइड ऐप्स दे लिंक मिलदे आ, इंस्टॉल करो। टिवाणा रेडियो दा फेसबुक ते यूट्यूब पेज ते प्रोग्राम लाइव हुंदे ने, ते लाइक करो, बैल आइकन दबावो, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ YouTube ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ YouTube ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਣਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ 9876309655 9876309655 ਆਪਣਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਲਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਟੂ ਲਿਸਨ ਨੰਬਰ 667 930 9260 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6679309260 ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਪਾਈਦਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਸਟੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਣੇ 14 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਐਸਪੀ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਚਿੰਤਾਰਾਮ ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 5000 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੋਦ ਚਾਵੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਥੋੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਉਚੇਚਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੈ 5 ਕਰਨ 50 ਕਰਨ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਈਲੇਜ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਧਮਾਕੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਾਵਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਈਵਨ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਦਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕੋਈ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵੀ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਿਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਭੈਣ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੌਲ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਮੀਤ ਜੌਲ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਪਤਾ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰੇ ਤਾਂ ਘੜੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰੋੜ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕੀ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ ਫਲਾਂ ਜੀ ਟਮਕਾਂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ
ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਦੱਬਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ 5-5 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਟਾਫਟ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਨਜੀਤ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਕਿ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਲੜਾਕੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹੋਗੇ ਲਿਕਰ ਕਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੇਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਸ ਰਹੇ ਕਵੀ ਮਹੋਦਿਆ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛਕਣ ਦੇ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਕਵੀ ਮਹੋਦਿਆ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੋ ਕਿ NRI ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਸੀ, NRI ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਧੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਨੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰੂ ਜਮਾਖੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਇਹ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਲ ਸੈੱਟ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਕਰਨ ਤੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟਾ ਜਾਨੀ ਸਿਸੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 849 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 21 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਖੋਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ 2000 ਕਰੋੜ ਦੇ, ਪਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਐਸਡੀਓ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਮੈਦਪੁਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਗਦੀਸ਼ ਬਾਈ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2007 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਧਿਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇ 12 ਤੇ 17 ਦੇ 3 ਧਿਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ, ਭਾਜਪਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਚੁਣੌਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ, ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੁੰਡ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੇ ਅੱਛੀ ਜੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 9 ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਐਪਸ ਤੇ, ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ। WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿੰਕ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 98 763 09655 ਆਪਣਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੈ।
ਤੇ ਉਧਰ ਮਾਨ ਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ BSF ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 3 AK-47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਤੇ 4 ਪਿਸਟਲ 5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਕੁਝ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਾਚੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਇਹ 3 ਰਾਈਫਲਾਂ 4 ਪਿਸਟਲ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ BSF ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ 1801 ਪਾਇਨੀਅਰ ਈਸਟ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਾਫੀ ਈਮੇਲ ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਸਟਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ 14814 ਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ ਲੌਸਟਲ ਐਗਜ਼ਿਟ 278 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹ ਸ਼ਾਵਰ ਲਾਂਡਰੀ ਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਨਾਲ ਲਿਕਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਸਭ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਲਟਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਰਾਥਨ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਫਿਊਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇ ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਡ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 425 232 8413 4252328413 ਨੰਬਰ ਹੈ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਟਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਉਕਤਾਏ ਹੋ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਓ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਓ ਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਆਵਰਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੇਜ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਿਆਟਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 253 266 6924 253 266 6924 ਤੇ ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 206 354 4060 206 354 4060 ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਖਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਣੇ ਛਕੋ ਛਕਾਓ। ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਆਓ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਓ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ 2201 ਯੂਨੀਅਨ ਐਵਨਿਊ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ 93307। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 661 304 7500 661 304 7500। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਟੈਕਸ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਯਾਫਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ CPA ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸੱਦਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ CPA ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਬਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ CPA। ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਊਜਰਸੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਈਸਟਰਨ ਸਿਟੀ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ CPA ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 484 764 9861 484 764 9861 ਨੰਬਰ ਹੈ CPA ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ।
लो ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਜੁੱਤੀ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਬਾਕਮਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਠਿੱਬੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲਹੋਗੇ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈਸੀਅਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਠਿੱਬੀ ਜੁੱਤੀ। 1947 ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਠਿੱਬੀ ਜੁੱਤੀ। ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠਿੱਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਰਾਗ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਉਚੇਚਾ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਣੂ ਪਛਾਣੂ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜੁੱਤੀ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਅਣਜਾਣੂ ਇਸ ਵੱਲ ਐਸੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਿੱਬੀ ਜੁੱਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਠਿੱਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਰਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੁੱਤੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਵੈਰਾਗ, ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਈ ਹੈ? ਹਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ? ਕੌਣ ਲਿਆਇਆ? ਜਾਣੀ ਉਸ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਰਾਗ ਪਾਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਖਿਝਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉਸ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਜੁੱਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਵੈਰਾਗ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੋ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਵੈਰਾਗ ਇੱਕ ਵੇਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੁੱਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਜੁੱਤੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਜੁੱਤੀ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜੁੱਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਹੱਦ ਬੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਰਸ਼ਦਾਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਲਈ ਧਾਗੇ ਵੱਟੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚਮੜਾ ਸੋਤਾ ਮਲਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਸੋਤਾ ਮਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੋਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਇਸ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੈਰਾਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਵੈਰਾਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੰਢਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਨਵੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਜੁੱਤੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਬਦਲ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਵੈਰਾਗ ਨੂੰ ਮੋਚੀਆਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਲਾਗਿਓਂ ਝਾਗਿਓਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਫੇਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਦੋਸਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੇਚਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੇਚ ਦੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਵੈਰਾਗ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੋਚੀਆਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਖਦਾ, ਚਾਚਾ ਸਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਜੀ ਆਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਰਾਜ ਹੱਥਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦਾ, ਨੂਰੋ ਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਪੀੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਨੂਰੋ ਦੌੜੀ ਦੌੜੀ ਭੱਜੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਸਰਾਜ ਆਖਦਾ, ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂਟ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਛੋੜਾਂ ਤੇ ਤੀਲੇ ਜਨਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੱਥੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਜਿਹੇ ਪਰ ਸੋਹਣੇ ਲਿਪੇ ਹੋਏ ਪੋਚੇ ਹੋਏ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਦਾਸੀ, ਸੁੱਖ, ਰੁਖਵੇਂ, ਆਸ਼ਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ।
ਹੁਣ ਵੈਰਾਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਠਿੱਬੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਸਲੀਪਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਠਿੱਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਈਂ ਹਵਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਰੋੜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੋਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹਾਣ ਧੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਵੈਰਾਗ ਨਵੇਂ ਬੂਟ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਭਰਜਾਈ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿੰਚਰ ਆਇਓਡੀਨ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਦਲੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪੈਂਦੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਰੋਜ਼ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਤਾਂ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਟਿੰਚਰ ਦਾ ਬੂੜਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਬੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਹੈ ਪਾਸ ਦੋਸਤੋं की मेरी यही निशानी, यार रब कभी न पाए ਜ਼ਖਮ ਇੰਦ ਮਾਲ ਮੇਰਾ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿਓਰ ਭਾਬੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਟਿਚਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਭਰਜਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਖਬਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੁਹਾਂਦਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭਾਬੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਵੈਰਾਗ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਟਾਲਦਾ, ਭਾਬੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਐਡੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਬ੍ਰਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੂੰ ਖਬਰੇ ਅਮਰਤਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦੇਵੇਂ। ਉਹ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਛੜਾ ਲੰਡੋਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਲੰਡੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲੰਡੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੜਾ ਛੜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛੜਾ ਲੰਡੋਰ। ਤੇ ਛੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਭਾਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਜਦੀ। ਭਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮਾਵਾਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਵਾਲੇ ਵੈਰਾਗ 3-4 ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਡ ਜਿਹੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ, ਭਾਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ, ਦੇਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਛੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਪਤਾ, ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਮਰਾਜ ਨਡਾਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਸਾਰੇ ਕੁਆਰੇ ਦੇ ਕੁਆਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ 10 ਲੰਡੇ ਲੰਡੋਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੀ। ਦੇਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰਦਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜੱਬ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਹਰਾਮੀ ਹੁਜਤਾਂ ਢੇਰ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਠਿੱਬੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਮਾਂਦਾਰ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੇਰ ਵਰਜਦੀ। ਲੈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜੀ ਸੂ। ਭਾਬੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਂਝ ਵੀ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰਾਗ ਭਾਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਟੋਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਪ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਠਿੱਬੀ ਜੁੱਤੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਰੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜਮਾਂਦਾਰ ਨੇ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਈ ਵੇਖਿਆ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਤਰਲੋਕ ਚੰਦ ਮਹਿਰੂਮ ਕਿਧਰੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਆਣ ਲੰਘੇ। ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਬੀ ਗਈ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਪਰ ਝੱਕ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗਿਆਂ ਖੋਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਗ ਲਈ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ਕਵਿਤਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਸਨ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੈਰਾਗ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ। ਖੈਰ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਵਹਿਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਆਖਦੀ ਭਾਬੀ ਰਸੋਈ ਵੱਲ ਮੁੜ ਆਈ। ਵੈਰਾਗ ਮਰਹੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰਸਪਰ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਵਰਾਗ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਬੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੀਂ ਲੈ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਬੱਚੂਆ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਗਿਆ। ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੋਚਰੀ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਜਤਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਵਰਾਗ ਨੂੰ ਮੁੜਕੀ ਹੋ ਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਝੱਟ ਆਖਿਆ, ਵਰਾਗ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬੂਟ ਨੇ। ਤੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵਰਤਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਵਰਾਗ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਫਿਲਾਸਫਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਛੋੜ ਹੁਜਤਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਲੈ ਭਾਬੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਨੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਲਾਹੌਰ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਤਫਾਕੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਰਾਗ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਾਜ ਮੋਚੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀੋਂ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਭੇਜ ਦਿਆਂ। ਭਾਬੀ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਛਤਾਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਵਰਾਗ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਰਾਜ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੂਰੋਂ ਹੁਣ ਨੂਰ ਭਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਡੰਗੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਟਾਂਕੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਖਾਖਾਂ ਵੀ ਮੁਸਕਾਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਠਿੱਬੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਟ ਚੁੱਕੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਨੂਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਭਾਬੀ ਤੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ, ਵਰਾਗ ਨੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਭਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਲੈ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲੈ ਵਰਾਗ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਗਰਾਂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵਰਾਗ ਸਰਾਜੇ ਮੋਚੀ ਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਰਾਜ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਕੇ ਨੂਰੋਂ ਨੇ ਮੰਡੇ ਸੇਕੇ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾਏ ਮੰਡੇ ਪਿੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵਰਾਗ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਾਗ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਬੀ ਇਹ ਕੀ ਆਖ ਰਹੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਤਾਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸਾਂ। ਸਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੂਰੋਂ ਹੁਣ ਨੂਰ ਭਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕਸਬ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਸੌਗਾਤ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਨੂਰੋ ਦਾ ਅੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸੂਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ ਉਹ ਨੂਰੋ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥੀ। ਭਾਬੀ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸੁੱਚ ਪਿੱਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਮਿਟਾ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਨਾਲੇ ਵਰਾਗ ਸਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਮਰਾਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਰਸਦ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਵਰਾਗ ਵੱਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਰਾਗ ਨੇ ਲਾਡ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਭਾਬੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਲਿਆ। ਵਰਾਗ ਹੁਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਸੁੱਚ ਭਿੱਟ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮੁਲਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਵਰਾਗ ਦਾ ਡਾਢਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਾਗ ਤੇ ਉਸਦੀ ਭਾਬੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਤਰੇ। ਸਰਾਜ ਤੇ ਨੂਰਪੁਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੀ ਕੁੱਛੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਵਰਾਗ ਦੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਚੁੰਮ ਚੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਛੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਨਿਰਾ ਵਰਾਗ ਏ, ਭਾਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਨੂਰਪੁਰੀ ਜਰਾ ਕੁ ਸਹਿਮੀ ਜਿਹੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ।
ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੱਤੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵਰਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੇਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜਾ ਨੂਰੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੂਰੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਵਰਾਗ ਨੂੰ। ਨੂਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂਰੂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੂਰੂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਕੇ ਮੰਡੇ ਵੀ ਵਰਾਗ ਨੂੰ ਖਵਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਨੂਰੂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਰਾਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਰਾਜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੂਰੂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਬਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵਾਂਗੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਵਰਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਸਨ। ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਰਾਗ ਦੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਜਠਾਣੀ ਬਣਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਠਿੱਬੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸਨ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ, ਡੈਥ ਡੇਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ 1899 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਹਨਾ। ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣੇ ਨੇ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਾਣੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਠਿੱਬੀ ਜੁੱਤੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ। ਸੋ ਉਹ ਮੌਜੇ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੀਤ ਆ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮੇ ਦਾ, ਸੀਂਦੇ ਕੁੜਤੀ ਦਰਜੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਪੱਟ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕੱਪੜਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਰਜੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਲਲਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੱਜਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਫਰੂਖੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਤੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਾਡਲ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਤਾਜ ਉਹਦੀ ਡਰੈਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਰਾਗ ਤੇ ਨੂਰੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਠਿੱਬੀ ਜੁੱਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਂਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਪਤੀ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਸਾਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tivanaradio.com ਤੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚੋਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 9876309655 ਆਪਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ YouTube ਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ 9876309655 ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ tivanaradio.com। ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ ਪਲੀਜ਼। ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ 11 ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ 11 ਨੰਬਰ। ਸਰ ਜੀ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਜੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਹਾਂ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਚ ਪੜਿਆ ਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦਾ ਸੀ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦਾ ਸੀ ਇਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਿਆ 10ਵੀਂ ਚ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ
ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਖੂਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਉਹ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਓਕੇ। ਐਪ ਤੇ ਐਪ ਠੀਕ ਚੱਲ ਪਈ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂ ਐਪ ਚੱਲੇਗੀ ਜੀ, ਚੱਲੇਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਡ ਕਰਾਈ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਡ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਚੱਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਈ ਜੀ ਹੋਰ। ਓਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਸ ਤੇ ਕਨੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਸੀਂ ਬੱਤੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਸਟਾਫ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ 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 ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ FM ਜੀ ਫਿੱਟ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਚ। ਹਾਂ FM ਬਹੁਤ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗੂਣੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ FM ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਅੱਛਾ ਰਾਜਪੁਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ FM ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। FM ਤੇ ਗਾਣੇ ਸੋਹਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਡੱਬੀ ਚ 3 ਪਲੇਟਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਾਈਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਫਿਰ FM ਬਠਿੰਡਾ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜਲੰਧਰ, ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਥੋੜੀ ਪਲੇਟ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਜਲਦੀ। ਹਾਂ 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 ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਈਕ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੇ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ ਸੀ ਰਾਜਪੁਰ ਟਾਊਨ ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਰਵਾਲੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਬੱਸ ਮੈਂ ਚੜ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗਰਵਾਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਟਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਰਾਜਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ 1801 ਪਾਇਨੀਅਰ ਈਸਟ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਾਫੀ, ਈਮੇਲ, ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਲਿਕਰ ਸ਼ਾਪ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਸਟਿਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ 1414 ਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ ਲੌਸਟਿਲ ਐਗਜ਼ਿਟ 278 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹ, ਸ਼ਾਵਰ, ਲਾਂਡਰੀ ਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਲਿਕਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਲਟਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਰਾਥਨ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਫਿਊਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇ ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਡ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 425 232 8413 4252328413। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਡ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਆਟਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਏ ਹੋ, ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਓ ਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਡ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਵਰਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੇਜਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 253 266 6924 2532666924 ਤੇ ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 206 354 4060 2063544060 ਨੰਬਰ ਹੈ ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਸਿਆਟਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਲਓ ਲੁਤਫ।
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਣੇ ਛਕੋ ਛਕਾਓ। ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਧਵਾਓ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਐਡਰੈਸ ਹੈ 2201 100 ਯੂਨੀਅਨ ਐਵਨਿਊ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਜਿਪ ਕੋਡ 93307। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 661 304 7500 661 304 7500 ਤੇ ਜੈ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 661 885 88 55 661 885 8855। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਨ ਟੈਕਸ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਯਾਫਤਾ ਸਾਤਰ ਸੇਮ ਸਿੰਘ LCP, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸੱਦਣਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ CP ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਬਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ CP ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ CP ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ 484 764 9861 484 764 9861। ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ BJP ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਕਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦਾ। ਲੋ ਇਹ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਲਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਤੇ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਪੁਰੇਵਾਲ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ, ਦੋਨੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੋਲਡੀ ਜਸਵੀਰ ਬਟਾਰੀ ਤੋਂ, ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਲੀ ਟੋੜਾ ਜੀ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਲੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਮਾਨ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 81-82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਤੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਾਏ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਰਮਦੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਹੋਰ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਝਟਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨਾਵਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਮੌਸਮੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਦਲਵਾਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਤੋਂ 5 ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 6 ਤੋਂ 9 ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਪੌਣਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਪੌਣਾ 3 ਤੋਂ 5 ਤੇ ਫਿਰ 6 ਤੋਂ 9, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਥੋੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਫਾਨੀ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਤਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਮਿੱਠਾ ਘੱਟ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾਉਣਾ। ਉਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਠੋਕ ਕੇ ਪਾਓ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਉਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਿਮੀ ਮਨਹਾਸ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਰ YouTube ਤੇ, ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਲੋਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਮਿਠੜੀ ਬੁੱਧਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੌੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਟੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਠੜੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਬਰਾੜ ਬਾਈ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਭਾਗਸਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਵਾਲੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਭੈਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਅਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਵਿਨ ਮੇਕ ਸਮ ਚੇਂਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਰਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੋਵਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਜੀ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਪੱਟ ਸਕਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ। ਵੋਟਰ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਰੇਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਵਾਲੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੱਤਾ ਬਰਿਆਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਰੈਵਲ ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਮੀਤ ਚਾਲ ਫਿਲਪਾਈਨ ਤੋਂ, ਹੈਪੀ ਵੈਦ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸਮੀਤ ਜਵਾਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਝ, ਰੂਬੀ, ਸੁਖਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾ, ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵੀਰ ਬਰਾੜ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਰਾਜਵੀਰ ਬਰਾੜ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਬਲਗਣ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਤਾ। ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਬਲਗਣ ਸਮਰਾਲਾ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਤਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸੋਤਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੇ, ਸਦੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ 9876309655 ਤੇ। ਮੇਲ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ WhatsApp ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੰਥਲੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ 88-99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁੰਦੀ ਆ 7 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ।